Lord, praise the 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 Lord. Urabanda Larabani Karavashaka Larabana Taravana Barabarabanda Larabani Taravanda Larabana Taravanda Larabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Tumaro Vidram, Dhanya Tumaro Vidram, Dhanya Tumaro Vidram. Idarabani Kharava Shakala Ravana Taravana Barabara Bandala Ravani Biri 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 Barabara 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 Bandala Rava. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम नाम धन्य, 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 तुम नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उतारावाणी खारावश्या काला रवाना दरवंदा लरव. उदारावाणी खारावंदा लरवाणी बिरी 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 बरा 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 बंदा लरव. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram. Idaravani Kharavanda Laravana Darava Shakala Ravana Daravanda Laravani Daravanda Laravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram. Hallelujah, Oshana Ramani Biri 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 Bara 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 Bandala Rama. प्रभु तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतरवाणी खारवश्या काला रवाना रवाना. तुम्हें जो छस्य जो तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान हो प्रभु. होली 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 होली. हालेलुया 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 हालेलुया. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 धन्यवाद. होली 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 होली. हालेलुया शबा बा 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 bara 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 खाला रवनी कारवा प्रमाण कारवा. पूरा बंदल रवनी बिरी 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 bara 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 बंदल रवा. Holy, 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 holy. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. जीसु का नाम रे दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो. आह्वान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता का क्षमा करो, प्रभु से मार्चना करो. प्रभु जीसु का नाम रे हालेलुया हालेलुया. उदारवाणी कारवश्या काला रवाणी दारवंदा रवा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्हें महान 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 महान. तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्हें जो छस्य जो तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें कालिया चिरकाल समान हो. ये दारवाणी कारवा प्रमाण कारवा शाखा दारवाणी दारवंदा रवा. हालेलुया 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 हालेलुया. और हम मार्जना के रोग सुस्त करी परमेश्वर तुम्हें दारवाणी कारवा प्रमाण कारवंदा रवा. तुम्हें प्रतिज्ञा शब्द विश्वस्त प्रभु. हालेलुया हालेलुया. आकाश और पृथ्वी लोप पाई मात्र तुम्हारे वाक्य समुपदार्थ लोप पाई नहीं. प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 धन्यवाद. तुमको जानी भावंत जीवन प्रभु निखारवश्या काला रवानी दारवंदा रवा. जे कि तुम्हारे विघ्न विषण पाई सर्व धन्य. हालेलुया. इधर अवश्य काला रवानी दारवंदा रवा. धन्य धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद धन्यवाद. आमर समस्त भारत में बहन करुछ आम चिंता करुछ नित्य निवेदन करुछ प्रभु. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु. दया करो मन प्रभु. और प्रभु दुर्बल करे तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो. पवित्र आत्मा हमको परिपूर्ण ग्रहण करो. समस्त मंडली प्रति तुम्हें अनुग्रह करो. और प्रभु आत्मा सत्य पिता उपासना करने सत्य वगैरह साक्षी होगापी तुम्हें अनुग्रह करो. तुम राज्य वृद्धि मंडल निष्ठा प्रत्येक को तुम्हें योग्य तुम्हें व्यवहार करो.
উরাবাশাকালারাবানিয়া দারাবানি খারাবান্দালারাবা এবং প্রভু সমুদায় জগতের সমস্ত প্রভু ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ଉପାସନା ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉ ତୁମ ଲୋକମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଭୂମି ସାଥ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଖାରବନ୍ଦ ଅନେକରେ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଦୟାକର ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କର ତା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛ ତୁମେ ନିରବନାହ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ତୁମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର ଆବାନ୍ତର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଖାଇ ହେଉ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
Laramani Karavanda Laramani Daramanda Laramana Daramanda Laramana Daramanda Laramana Daramanda Laramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya 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 तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद ग्लोरी उतरमनि कारवश्य कलरवन करवन करवंदा रवन दरवंदा पूरवत्रमनि दरवंदा रवन दरवंदा रवन दरवंदा रवन दरवंदा रवन दरवंदा Holy, 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 Lord, holy 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 Lord. Shabba ba 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 Uravatramani Karvandala Ramani Karavashakala Ramani Akaramani Karvandala Rama Jesus नाम रे दया करो 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 Hallelujah 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 प्रभु तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और प्रभु तुम्हारा धन्यवाद धन्यवाद Oh Lord how much in glory तेरा शक्ति लारमानिया तरमानी कारवंदला रवा Jesus का नाम रे दया करो Jesus का नाम रे दया करो Jesus का नाम रे दया करो Jesus Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 Thank you, Jesus. 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 Oh Lord, how much, how much, how much, how much, how much. Oh Lord, how much, how much, how much, how much, how much. Oh Ravatramani Karavashakala Ramani Ataravani Karavandala Ramani Karavandala Ravatramani Daravashakala Ramani Viri 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 Vara 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 Uravandala Ramani Daravandala Ramani Karavashakala Ramani Dhanya 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 Tvanama Dhanya Tvanama Dhanya Tvanama Dhanya Tvanama Dhanya Tvanama Dhanya Tvanama Ravatramani Kuravashakala Ramani Atramani Karavandala Ramani Karavashakala Ramani Karavandala Ramani Karavashakala Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. 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 Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Uravandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala Ramana. Idaravani Karavandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala Ramana. Hosanna, 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 Hosanna. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Uravatramani Karavashakala Ramana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Uravatramani Kalaravani Duravandala Ramana Daravashakala Ramana Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
धन्य 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 आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य उदारवाणी खारवर्षा उदारवाणी खालरवण मन मन हालेलुया 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 धन्य यीशु 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 धन्य 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 तोर पितराम धन्य तोर पितराम धन्य तोर पितराम उदारमणि खारवत्रमणि खारवर्ष कलरमण होली 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 तुम्हें धन्य 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 यीशु धन्य यीशु तारा शतमन तरमन तरमन उदारमणि बिरि 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 बर 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 उदारमणि खालरमण तरमन हालेलुया 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 होली 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 शावर बर 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 पूरा बंगाल रमणी खार बंगाल रमणी खार शबर शबर बर 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 होली 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 Lord have mercy 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 इधर वक्रामणि खारवर्षा कलरमणि खारवर्षा इधर बिरि 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 बर 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 धन्य 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 आत्मनो पवित्र धन्यवाद इधर वक्रामणि खारवर्षा कलरमणि धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य हालेलुया 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 इधर वक्रामणि खारवर्षा कलरमणि खारमणि खारवर्षा यीशु का नाम है यीशु का नाम है यीशु का नाम है धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु हालेलुया प्रेज हालेलुया 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 प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव तुम्हारे प्रभु हालेलुया 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 मेरा जवान का राजा प्रभु मान का प्रभु तुम्हें जब मान कर देव प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद 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 पाप क्षमा करे धर्म दूर करे रोग स्वस्थ करे परमेश्वर प्रभु धन्यवाद 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 ओ प्रभु परित्राण करता उद्धार करता
ଧରି ରଖିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରଭୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ସାହସ ଶକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଧରି ରଖିଛ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଦୟା କର ସେ ପଟେର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ କର ପ୍ରଭୁ। ପୁରା ବାସା ବାବା ବାବା ବାରା 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 ବା ଓ ବସରେ କରୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣେ ନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର ଉପକାର କର ମଙ୍ଗଳ କର। ବେଶୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଧାନରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ରହିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଫେରି ଆସିବେ ତୁମର ଗୌରବ କରି ତୁମର ସେବା କରି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣ ମାପି ଚାପି ତୁମେ ଉଛଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଉପକାର କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଓ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ସେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦିଅ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଦିଅ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦୟା କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନରେ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯାହା ତୁମେ ଚାହ ଯାହା ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେହି ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ତୁମେ ସଫଳ କରି ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆଜି ଦିନ ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମେ ନିଅ ବିଦ୍ରାସ କାଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆବଶ୍ୟକ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଗମନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମର ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯେ ଅତି ନିକଟ ତାହା ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ତାମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେପରିକି ଅନେକ ସେହିଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆସିବେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4 ପର୍ବର ଆଉ 15ରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପରି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବୁ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ରିବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଜୀବିତରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ ଅତଏବ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ କିପରି ହେବ ସେ ନିଜେ ଆଉ ଆଦେଶ ଦେବେ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତ୍ରିବାଦ୍ୟ ଶୁଭିବ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି 16 ଆଉ 17 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆଉ
ଲେଖା ହେଉଛି ଯୋହନ 14 ପର୍ବରେ ତାର ଚାରିପଦରେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ରୋମିଓରେ ମଧ୍ୟ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଉଛି 8 ପର୍ବର 1 ପଦରେ, ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଖାଲି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଦିନ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ତ ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ କେବା ତାହା ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଖାଲି ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଦାନ କ୍ରିୟା କରିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ଓ ସେ ତାହାଠାରେ ରହେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେପରି ଭାବରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମେ କହି ନପାରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିନିବିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ସେ ତର୍ଷିସକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। କିପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ସେ। ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ। ନହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 42 ପଦରେ, ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବେ ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଏବଂ 44 ପଦରେ କହିଲେ, ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁନଥିବ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖାଇଛି। ସେ ଆଦେଶ ଦେବେ, ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ, ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆସିବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହିତରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କିପରି ଆସିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଇଛି। ଆକାଶର ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରେରଣ କରି ତା ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣା ମହିମାରେ, ଆପଣା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ମହିମାରେ, ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ, ମହାପରାକ୍ରମ ମହାମହିମାରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଓ 10 କନ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବର ଆସିଲା ବେଳେ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲେ
ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ବରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାହା ନିତାନ୍ତ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେବ। ଅନେକ ମର୍ମାହତ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, କାରଣ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ ନଥିବା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁମାନେ ଜଗତରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ତରିତ ହେବା ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଆଉ ଦୁଃଖ କରିବେ, ରୋଦନ କରିବେ, ବିଳାପ କରିବେ, ଯାଉ ଯେ କାହିଁକି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ଜଗତରେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଆସିବ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ଘଟିନି କିମ୍ବା ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାହା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଯୋହନ 14 ପର୍ବରେ ଯେ କେହି ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଏବଂ 21 ପଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳନ କରେ ସେ ତ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମେ କରୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ଯେପରି ଆଉ ଯାକୋବଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ, ଯାହା ଯାକୋବ 2 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ, ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, କର୍ମ କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମୃତ। ଆଉ ସେ ମୃତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଭୟ, ପ୍ରେମ, ଉଦ୍ଯୋଗ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବ, ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଉ ସୁସମାଚାର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତାକୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଦୌ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ କେବେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କରାଯିବନି, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଣା ବିଷ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେହି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମାର୍କ 16 ପର୍ବରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତାର 15 ଏବଂ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ করে ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ସୁସମାଚାରରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାକୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ନହେଲେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ଅନେକ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କଲ ତୁମେ କାହିଁକି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲ ନାହିଁ? ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ କାରଣ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ହେତୁରୁ। ହେଲେ ତ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କେହି ତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଳା କଲି, ଏଇଟା ତ କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ହୁଏତ ଏଇ କଥା କହିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ପରିବାରର ସମାଜର ଭୟ ଥିଲା। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଭୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭୟ କଲେ
କ'ଣ ହେବ? ଲୋକ ଗାଳି ଦେବେ, ନିନ୍ଦା କରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତୁମକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଭାତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। 2 ତିମୋଥୀ 3:12 ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ସେ ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ? ସମାଜରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆଉ ସମାଜରୁ ଅନ୍ତର କରିଦେବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ? ମୋତେ କାଳେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ କରିଦେବେ, ଏ ଭୟ କାହିଁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିଲା? ଆଉ କେତେ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 5 ଜଣ ଥିଲେ, 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 2 ଜଣ ହେବେ। ତୁମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କାହିଁ ତୁମେ ସଫଳ କଲ ନାହିଁ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ, ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ? ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ନେଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟତମ ସୁବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଉ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 4:7, ଲୁକ 18:1। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ କାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହ? ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ, ମାତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲ କାହିଁକି? ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ଯାଉନଥିଲ? ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁମେ ଯାଉଥିଲ, ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲ, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଯାଉନଥିଲ, ତାକୁ ତୁମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲ। ଏ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନର ବିଷୟ। ଅନେକ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଦଶମାଂଶ ନଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୁଏ। ଜଣେ ଚୋର କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆୟର ଦଶମାଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମର ଦଶମାଂଶ ଆଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଅଧା ନାହିଁ, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେତିକି ନାହିଁ, ଅଧିକ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଦଶମାଂଶରୁ ଆଉ 10%ରୁ ଉଣା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାମଲାଖି 3 ପର୍ବର ଲେଖା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟ କିମ୍ବା ଅସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କାହିଁ କହିଲ ନାହିଁ? ତାହା ଶୁଣିଥିଲେ କେତେକ ଲୋକ ହୁଏତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବି ତୁମେ କଲ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଧରାଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ନାହିଁ? ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ ନାହିଁ, ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥାନ୍ତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଘୃଣା କଲ। ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ବିଷୟକୁ ଧରାଯିବ। ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଆଚରଣ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଶାରୀରିକ ବା ଜାଗତିକ ମନା ନହେଇ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ରୋମିଓ 8:6 ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ଯାଅ ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ କାହିଁକି ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ମିଶୁଥିଲ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଗୋଟେ ପୃଥକୃତ ଜୀବନ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହ? ଆଉ ତେଣୁ ତୁମେ ଭଲ ଫଳ ଫଳି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଭୀତ ଓ ପାପ କର ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ତୁମେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଭା ଆଉ ଅନେକ କିଛି କରିଛ, ମାତ୍ର ତୁମେ ପାପ ତ୍ୟାଗ କରୁନଥିଲ। ତୁମେ ପାପ କରୁଥିଲ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ତୁମେ ପାପ ତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ? ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ତୁମ ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ। ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଟାଯାଇଛି ପାପ କରିବା ସମୟଠାରୁ। ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରି ଆଉ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୋର ମନେ ଅଛି, କିଛି ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ନାନା ସମସ୍ୟା ହେଲା। ମୋତେ କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲି ଡାଏରୀରେ।
अनेक समय स्वप्न दर्शन रे प्रभु कथा कहती आमान को कहे आम विश्वस्त प्रभु लोक मान निकट में आमान विषय मत प्रकाश करेंगे आउ चिंता करते आहरी गभीर भाव में चिंता करिया था किंतु से सबको बेसी गुरुत्व न दे निजर ग्राम अंचल से गजपतिर मोहन आ गोटे गृह बनवाक आरंभ करी किपरि समस्या आसला सरकार ठारू आग को बढ़ी पारि ना आहरी विशेष भाव में प्रभु कथा कहले आउे मु स्थिर कली आउ प्रभु इच्छा बाहर को जीवी ना मु सब बुझा को त्याग कर दे कटक चली आसिली बहुत समस्यार सम्मुखीन हवा पड़ा मत एपरिक आज पर्यंत भी से गृह निर्माण कर पारि ना जेहेतु प्रभु ताहा चाहि ना प्रभु न चाहिए जावजीवन करें कारण एपरी अनेक प्रभु लोक मैंने से जगत में समय आउ गृह तैयारी करना प्रभु जीशुर प्रेरित मैंने तो तार जहाँ गृह था त्याग कर आसिले आउ घर द्वार से बन ना प्रभुंर सभा कार्य से निजक उत्सर्ग कर रहिले आउपरी भाव आउ गोटे समय मत गोटे स्थान को गोटे ग्राम जाए प्रभुंर कार्य करने प्रभु मत स्वप्न दर्शन रे कथा कहते सेपरी अनेक को प्रभु आपण मान प्रभु कथा कहते स्वप्न दर्शन रे से गभीर भाव में चिंता करने आवश्यक मात्र ताड़ना को भय करी मु अनेक दिन गली ना तापर हठात मोर झी आउ बहुत छोट थिला सांघातिक आउ भाव में असुस्थ है मृत्यु सरिकी मु बुझीगली एटा प्रभु आड़ू दंड तेणु आउ विलम्ब न करी अतिशीघ्र मु बाहरी गली से ग्राम को किसी विषय चिंता न करी भय न करी अनेक दिन प्रभुंर कार्य बुली बुली कलापर फेरिली आउ प्रभु ताकू जीवित रखी आज जाए ताकू जीवित रखिछंती आज्ञा लंघन करवाटा बहुत भयंकर विषय विभिन्न समय आमने देखुजे प्रभु आमान को कथा कहती मात्र प्रभुंर वाक्य मैंने पालन करूँ बोली नाना समस्या आसे गिरजा प्रार्थना आमान को साहाय्य करें प्रभु लोक मान निकट में प्रार्थना करने कहले किसी हम ना गोटे समय प्रभु कटक रे आसिला परे प्रभु आमान को बाइबल लिखा स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध तुम्हें सेपरि सिद्ध हो आउ माथ्यू 5 पर्व 48 पदरे तेणु आमान को सिद्ध हवा निश्चय अच्छी जेपरिक से धनी युवा लोक प्रभु जीशु कले आउ तुम्हें जदि सिद्ध हवा को चाहूच ताले सर्वस्व विक्रय कर मोर अनुगमन कर दरिद्र मान से बांटी दियो तेणु आमान को जे सिद्ध हवा को पड़ो कौन सी विषय उणा न पड़ी ख्रीष्ट जीशुर जपरी मन था तुम सेमती मन हो लिखा पूरा आत्मिक मन हवा पर से अनुसार जो मो प्रभु प्रति आउ ईश्वर राज्य धारण विषय बहुत उद्योगी रहे मत यही सब कथा प्रभु कहले छोट बड़ समस्त प्रकार दुर्बलता भूल पाप जागतिकता सबरू जहाँ आध्यात्मिक नष्ट करे से सब निवृत्त होगा कथा भी गोटे समय स्पष्ट रूपे मत कथा कले स्वप्न दर्शन रे ये जो कटक जो बाली यात्रा आउ ऐतिहासिक आउ से बाली यात्राटा होची आउ सेठी न जीवापाई मात्र अनेक दिन पर मुझे भूलीगली दिने परिवार सहित जा बुला बुली करी खुशी आसली हठात भयंकर भाव में पुणी मोर से झील छोट थी अवस्था भयंकर भाव में गोटे शैतान कार्य तार देखागला अनेक प्रार्थना किसी कार्य कर पारा ना आउ शेष आउ विवेचना कर लेखा मु विवेचना करी चिंता कली कहीं केमिति होची आउ तापरे प्रभु आत्मा मत चालना दे बुझापी देले यहाँ तुम्हें आज्ञा लंघन कर तुमको कहुई बाली यात्रा जीवन तुम्हें जाकि आस बुलाबुली करी केते जिनिस किणी आनी घर सजैच उठिली सांगे सांगे हे निद्रित जाग तुम मध्य उठ बोली लेखा उठ बोली ख्रीष्ट तुम आलु प्रदान उठिली माने मन में गोटे संकल्प नेली आउ जहाँ सब आनी से सब भांगी बाहर पकईदेवी आउ मनस्थ बोली प्रभु को कहली आउ मु केबे जीवी ना कथा दूची तुमको मोर भूल है मत क्षमा कर जमती मुझे पकई बाहर सांगे सांगे तत्क्षणात आउ से मो झील संपूर्ण रूपे भल होगा नॉर्मल होगला से शैतान का जो संपूर्ण विनाश है आउ से दिन ठारू आउ केबे से बाली यात्रा को मुझे जाई ना केबे जीवी ना यहीपरि भाव में विभिन्न प्रकार भाव में प्रभु कथा कहती मात्र आमने से मनोयोग करूना प्रभुंर गोटे आत्मिक मंडली हेले आह्वान प्राप्त पवित्र आत्मा पूर्ण अभिषिक्त प्रभु लोक हेले वाक्य शिक्षा द्वारा प्रभु सब कथा कहे
ସେଥିରେ ମନୋଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶ 16 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ। ହିତୋପଦେଶ 13 ପର୍ବ 13 ପଦ ଲେଖା ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣେ, ମାତ୍ର ଯେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଏବଂ ଜୀବସିଂହ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ବ ଦାସ ମଶା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ମାନ, ତାର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଆହୁତ ଅଭିଷିକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ସବୁରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ବକ୍ତା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ନ ମାନୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନି। ସେହି ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିକ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିପରି କଲେ ଧନୀ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟ ଗଳିଯିବା ସହଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ସେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରିଗଲେ ଯେଉଁଠି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେ କିଣାନ ଦେଶକୁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ସୁନ୍ନତ ବିଧି ପାଳନ କଲେ, ଲିଙ୍ଗାଗ୍ର ଚର୍ମର ଛେଦନ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ହାଗାର ଏବଂ ଆଉ ତାର ସନ୍ତାନ ଇସ୍ମାଇଲକୁ ନିଜ ଔରଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ରହିଲା ନାହିଁ, ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଈଶାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ମାନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4 ପର୍ବର 15ରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ବିଶେଷ କରି 16-17 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବେ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମଠାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 26 ପଦ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିତାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯେପରିକି ଆଉ ଆମ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବୁ। ଏବଂ ଜିଜିକଲ 36 ପର୍ବର 26 ଆଉ 27 ପଦରେ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଉ ସେହି ଜିଜିକଲ 36 ପର୍ବର 27 ପଦରେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ବିଧିରୂପ ପଥରେ ଚଳାଇବା, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କରିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜୋହନ 16 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସତ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଜୋହନ 17:17 ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଜରୁରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ଜୋଏଲ 2 ପର୍ବ 28 ପଦରେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପରଭାଷା କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ବୋଲି ମନେ କରି ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ରୋମିଓ ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ 16 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କର ବୋଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
आत्मांकर सहभागितार रहंती नहीं, आत्मांकर कार्य करंती नहीं, आत्मांकर चालना मानती नहीं। आउ से हेतु आउ से माने आउ प्रकृत भाव में जो उपकार आत्मा को मिलिया था ताहा प्राप्त हो पारती नहीं, आज्ञा पालन करि पारती नहीं। आउ प्रभुंकर ताहा आमान को प्रति मनुष्य मान प्रति गोटे विशेष दान, प्रथम बड़ दान जीशु ख्रीष्ट जे प्राण दे अनंत जीवन, द्वितीय विशिष्ट दान पवित्र आत्मा जो मान को दुर्बलता मान को साहाय्य करती, नचेत आम आउ किछि उपाय नथिबो। प्रभुंकर धन्यवाद हो, प्रभुंकर आगमन निश्चय हम। अनेक जो मैंने गिरजा प्रार्थना करुँच, अनेक धर्म कर्म करुँच, अनेक प्रचार करुँच, अनेक ख्रीष्टीय नेता माने जे प्रभु जीशु आगमन समय तांकु भेटी पारिबे नहीं, यह निश्चय, कारण अनेक आज्ञा मानते नहीं। एथिपाई आमानकु आज्ञा पालनकारी हवा आवश्यक, वाक्यर श्रोता न होई ताहर कर्मकारी हवा आवश्यक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उदारवानी खाराबाशा कालाराबानी कारबंदा लराबाना दाराबाशा बाराबाराबंदा लराबा। प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो। हालेलुया, जीशुंक नाम रे दया करो, पाप दोष दुर्बलता अजयता मार्जना करो जीशुंक नाम। इदारवानी खाराबाशा कालाराबानी आतरवानी कारबंदा लराबानी खारबंदा लराबानी दाराबंदा लराबाना दाराबंदा लराबा। ख्रीष्टंक ठारे रहिबा को प्रभु, आज्ञा पालन करिबा को दया करो, दया करो। आमानकर चक्षु तुम्हें खोली आम को जाना दियो, आम कौन आज्ञा सब पालन करूना, जहाँ पालन करूँ ता तो पालन करने को, जहाँ करूना करूना ताम को करने को हम, ना आम प्रस्तुत हो पारे। जदि प्रभुंर आगमन समय आम जापारे, प्रभु संगे भेटी पारे, ताले कौन हम आम अवस्था। हे प्रभु, ये तुम्हें विशेष कर दया कर। आम धर्म कर्मर किसी मूल्य रही, अनेक लोक मैंने आम को उपहास करेंगे, एमाने तो बहुत धर्म कर्म करते, केमिति एमाने रहीगले, माने गले नाही। आउ तापरे मध्य शैतान कार्य भयंकर हम। इदारवानी कारबाशा कालाराबानी दारबंदा लराबानी खारबत्र माने कारबंदा लराबानी खारबंदा नाम जीशु नाम रे जीशु नाम दर। एथि मन्ते आओ प्रभु आमान को यथेष्ट रूपे पवित्र आत्मा रे आमान को परिपूर्ण हवा को, आत्मान को द्वारा आमान को परिचालित हवा को, तरा श्यामानी काल रत्रमानी कारबंदा लराबा। तेणु प्रभु आत्मांकर दृष्टि सर्वत्र दान मान मंडली समय सर्वत्र निज लोक मान मध्य आमानकर ग्राम सहर राज्य देश में समस्त इस्राएल देश समुदाय जगत मध्य तुम संकल्प अनुसार आत्मांकर दृष्टि दान करो, ताहा तुम्हें करुच करियो बोली धन्यवाद दूची प्रभु, जहाँ अनेकों को प्रस्तुत करियो। जीशुंक नाम रे दया कर। तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे। उदारवानी खारबाशा कालाराबानी खारबंदा। तुम कंठाविध पाद प्रणाम और चुंबन करी शुणिल बोली धन्यवाद दे। नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे प्रार्थना करुछि, आमेन। पिता ईश्वरंकर प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह, पवित्र आत्मांकर सहायता, प्रभु जीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत हम समस्त सहवर्ती